उत्तिष्ठन्तभूतपिशाचाः एतेषु धारकाः एतेषामनुरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमाघोष्योधेरघोमदं ब्रह्मभूर्भुवस्तु वरो उपासदुर्दक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकण्ठे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीशोभकृत्नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दशत्रयोदश्याम् उपरि चतुर्दश्यां वासरः वासरः नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनं समर्पयामि स्थपयामि आत्मधिष्ठानयोगमस्तानभूर्जोदधातः महेरणादशर्षके योगश्वरदमानभक्तस्य भागवदेहनः जगेरवमातरः तस्मा अरण्यमामभोजस्य क्षया गगन्वधः आपो जनयभातरः वोचस्तनीलिजलति शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पुष्पाणि नमस्कारं अभवस्त्रापवचनाञ्जलितावधेनो सुधा पूजमानः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्याभ्यश्वान् ददनो देवसोम महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि यज्ञोपवीताనికి మళ్ళా పుష్పాలు తీసుకుని నమస్కారం చేయండి यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिपञ्चरुद्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ఈసారి స్వామివారి మీద గంధం చల్లండి గంధద్వారాంతురాధురుషాం నిత్యపుష్టాంగలేషునే ఈశ్వరేణో సర్వభూతానాం తామిహాతం పరేశ్రయం స్వామినే నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి మరలా చెరువు పుష్పం తీసుకుని భగవంతుడిని స్మరించండి ఆజనేతే పరాజనే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీ हदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य विभाजिने महागणाधिपतये नमः अलङ्करणार्थं आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अक्षतలు తీసుకుని గణపతి మీద 16 సార్లు వేయండి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం జగకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम सर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वशुद्धप्रदायकाय नमः महागणाधिपतये नमः षोडशनामभिपूजां समर्पयामि प्रतिष्ठतस्रस्वजाध्यक्षेण प्रतनाजयमा मम देवाविभवे
सुदर्भचन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः तमान्तरिक्षमुरुगोतमस्तु मध्यं वातश्चवताम् कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमाजन्तां मय्याजेरस्तु मयि देवहोतिः देवं याहोतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवा कुबेराः मह्यं यजन्तु मम जातिहं याकूतः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिताहं गतवच्चनाहं विश्वो देवासो अभिरोचता मे देवी ईश्वरर्वेरुणः कृणोत विश्वे देवास यः वीरजघ्नौ आहास्महे प्रजयामातनो धर्मारधेम त्रिशते सोमराजन् अग्निर्वन्द्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चोजन्तु निगुतः पुनस्ते महिषाम् चित्तं रघुराविलेखतो राधानाथुनां भुवनस्य जस्पतिर्देवं सवितारमभिमादिताहम् यमयज्ञमश्विनो वा बृहस्पतिर्देवाप्तान्तु यजमानं यद्धात् गुरुव्यजानो महिषः शर्म जगोदभस्मिनो हरे गुरुहूतः कुरुक्षो सनः प्रजाये हरिदश्ववृधजेन्द्रमानो वीरिशोमापराधाः येन सपत्ना अगतभ्यमन्द्रिन्द्राग्निभ्यामपबाधा महेतान् वसवो रुद्राः दद्याविमलस्पशं मोत्रं चेत्तारमधि राजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे गोयुद्धनगदश्वजद्यः यमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो హరివో మేదినంత్వా. ఈ చేతిలో ఉన్న తాంబూలాలు దేవుడి దగ్గర పెట్టి వినాయకుడి దగ్గర దేవేం వాతమదనదంత దేవాస్తాం అందరూ పుష్పాలు తీసుకుని నమస్కారం చేసుకుని గణపతిని ప్రార్థించారు. మహాగణపతిం స్మరామి మహాగణపతిం మనసా స్మరామి మహాగణపతిం మనసా స్మరామి వసిష్ఠవామదేవాదివందిత మహాగణపతిం మనసా స్మరామి మహాదేవసుతం गणेश महाराज की गणाधिपतये नमः ध्यायामि.
ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం చింతిత మనోరథ ఫల సిద్ధ్యర్థం పుత్రమేవ శారీరక మానసిక ఆయు ఆరోగ్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం శరీరే వర్తమాన ప్రత్యుష్యమాన వాత పిత్త పైత్య కఫ ఉద్భవ నానాకారణ నిమిత్త సర్వవ్యాధి నివారణ ద్వారా అష్టైశ్వర్య ప్రాప్త్యర్థం మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ సంఘటిత సంకల్పిత మారుతి శివరామకృష్ణ స్వరూప సమర్థ సద్గురు సాయినాథ స్వామి దేవత దివ్య ఆలయ నిర్మాణ సంకల్ప కార్యక్రమ విషయేషు సకల ధన వస్తు సంప్రాప్తి సిద్ధి ద్వారా నిర్భయ నిరాశంక పూర్వకం ఆలయ నిర్మాణ యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం మహాశివరాత్రి పర్వణి పుణ్యకాలు లింగోద్భవకాల సమయే యథాశక్తి అష్టోత్తరశత కలశ అభిషేక సహిత అష్టనదీజల అభిషేక సహిత సుగంధద్రవ్య అభిషేక సహిత మహామృత్యుంజయ పాశుపత హోమ పూర్వక సాయినాథ హోమ పూర్వక లక్ష్మీ గణపతి హోమ సమయే మండప ఆరాధన సమయే పార్వతి పరమేశ్వర దివ్య అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం కరిష్యే. యమాన్యాసనాని సుఖాసనాని సర్వైర్దైవేత్మనః ఓం తథా ప్రాప్నువంతు భవంతః ప్రాప్నువంతు భవంతః పుణ్యాహం పక్కన మీరు శిరస్సు మీద మీరు ఒక్కరే ఇలా పుణ్యాహం దీర్ఘమాగురుస్తూ మూడు తలచుల మీద చెయ్యవేయండి. శివ ఆపస్తంతు మీ హృదయాన్ని ముట్టుకోండి. సౌ మనస్సమస్తు మూడిట్లో అక్షతలు వేయండి. అక్షతంజారుష్టం జాస్తు ఓం అర్చత ప్రార్చత ప్రణమేధాసో అర్చత అర్చంతపుత్రకావతపురన్న కృష్ణవర్చత అర్చత ప్రార్చత పుష్పం గంధంలో ముంచి మూడిట్లోనూ మూడు పువ్వులు వేయండి. గంధాపాంతు పుష్పానుపాంతు సౌమంగళ్యం దాస్తు స్వశ్రేయమస్తు ప్రదాపదక్రియతాం శాంతిరస్తు యం దృష్ట్యా సర్వవేదయజ్ఞక్రియాకరణ కర్మారంభాశుభాశోభనాః ప్రవర్తంతే తమహమోంకారనాదం కృత్వా అక్షతులు నీళ్లు ఆ తూర్పుగా ఉన్న కలశలో ఒక్క దాంట్లో విడిచిపెట్టండి. అందులో పోసుకోండి. ఉన్న ఘటంలో నీళ్లు పోసుకోండి. అందులో విడిచిపెట్ట ఎదరు అవుతాం అందులో. ఓం శుభం శుభం. మీ కుడి చేతి పక్కన ఉన్న కలశ తీసుకుని ఎడం చేతిలో పెట్టుకోండి. ఎడం చేతిలో పెట్టుకోండి. అలా తీసేయండి. మీకు ఎడం చేతిలో పెట్టుకోండి. ఇది ఇలా మనకు పెట్టి దాంట్లో పైన చేయలేదు. నీళ్ళు దాంట్లో పోస్తూ ఉండండి. తూర్పుగా ఉన్న కలశం. శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు స్వస్తిశవం కర్మాస్తు కర్మ సమృద్ధిరస్తు పుత్ర సమృద్ధిరస్తు వేద సమృద్ధిరస్తు శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తు. ఆ మూలన 2 చుక్కలు పోయిందట పక్క. విచ్ఛేదస్తరస్తు నైరుతిలో 3 సార్లు పోయింది ఇక్కడ. శాంతి పుష్టిశ్చాస్తు
శుభం శుభమస్తు పునరభిభో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కలసి కింద పెట్టే సర్వ సంపదస్తు. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. చెప్పండి. మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణే మహాజనాన్ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష ప్రాణాయ ఆయుష్పతే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతు. భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి స్వామి ఇలాంటి శివరాత్రులు ఎన్నో జరుపుకునేటువంటి ఆయుర్దాయాన్ని నాకు ఇవ్వమని దండం పెట్టుకోండి. ఆయుష్పతే స్వస్తి. రెండు చేతులు పెడమలుగా పెట్టి 2 గ్లాసులు తీసుకోండి. చేతులు ఓపెన్ చేసి ముఖం దగ్గరికి తెచ్చుకోండి. రెండింట్లో నీళ్లు ఏకధారగా అందులో పోయండి. ఒక సమం కలశానుద్ధరేణేదు స్వస్య పుణ్యాః సమర్థరస్తు వరుషశత సంపూర్ణమస్తు సకల జన గోత్రాభివృద్ధిరస్తు శాంతి పుష్టిశ్చాస్తు శుభం శుభమస్తు. పునరభిఘో గలాజీశ్వర అలబెట్టే పునరభిఘో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆ తూర్పుగా ఉన్న కలశలా ఇచ్చాను. శ్రీనిబాబు పైకిలే. పవిత్రేణ ఆత్మానం పునదే సదా తేన సహస్రధారేణ మామమాన్యః పునంతు మా రాజావత్యం పవిత్రం తతోస్యామగుణహిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం భూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సు నేతే సహమా పునాతు సోమస్వస్యా వరుణः సమీక్ష్యాః నమో రాజా ప్రమదాభిః పునాతు మా జాతు వేదామోర్జయంత్యామునాతు. శుభం శుభం. మీ ఎదురుకున్న వినాయకుడు ఉన్నాడు కదండి, ఆ వినాయకుడిని గౌరీదేవి కింద అలా కొంచెం కిందకు నొక్కి అలా చదువు చేసుకోండి. మీరేం చేస్తారంటే రక్షాబంధనాలకు పసుపొట్లు పెట్టితే రక్షాబంధనాలు స్వామివారి చేతులు వేసేయండి అయ్యా. రక్షాబంధన మహో అందరూ దండం పెట్టుకోండి మా రక్షాబంధనాలకు. రక్షాబంధన ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. తత్సమయే సూర్యాదినవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆన్యమూల్యతా ఫల సిద్ధిరస్తు. రండి సూర్యావధాని గారు, రండి సుబ్రహ్మణ్యావధాని గారు, రండి ఇంకో కూర్చోండి. సావుగారు చేతికి వేసేయడమే, అక్కడికల్లా ముడి వేసి ఆయన చేతికి అమ్మవారికి వేసేయడమే. అమ్మవారికి ఎడం చెయ్యాలి, స్వామివారికి కుడి చెయ్యాలి. అమ్మా ఇంకొక వచ్చేయండి బాబా, అంటే బాగా అయ్యా ఇంకొక వచ్చేయండి వేల పండుగలు. ఆయన ఎవరు చాలా బాగున్నాడంటే ఆయన దేవతలకు రాజమ్మ ఇంద్రుడు అంటే సరే అని చెప్పి ఊరుకుంది. మళ్ళీ ఇంకొక ఆయన వస్తున్నాడు, ఈయనవాడు పెళ్లి చేయించాడు ఆయనే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు. సరే ఆయన ఎదరగిలిపోయాడు, అలా వస్తున్నాడు ఈయనవాడు శంకు చక్రము గదా పద్మం అన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు. ఈయన మహావిష్ణువు, ఆయన ఎదరగిలిపోయాడు. ఇలా మొత్తం అందరూ అయిన తర్వాత ఇంకొక ఆయన వస్తున్నాడు, ఈయన చెప్తే చెబితే ఇంత సౌందర్యం కలిగి నా కుమార్తెకి ఇంతకన్నా సౌందర్యం కలిగేవాడు దొరకలేదా అని గుళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా వరుడు ఎలా ఉన్నాడు నాకు భయం వేసింది చూస్తే అంటే, అమ్మా నీవు చూసినటువంటి దృష్టి వేరు, నేను మళ్ళా చూపిస్తున్నాను చూడమంటే సర్వాభరణ భూషితుడై మహానుభావుడు కనిపించేటండి. అంత గొప్పవాడు కావచ్చు. ఆయన అలంకారంగా ఉంటే ఆయన్ని పెట్టేటువంటి అమ్మాయి ఎవరి దగ్గర లేదా సౌందర్యమే ఆయనది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఆయన తెలియజేయడం కోసం ఏది శాశ్వతం కాదురా, నువ్వు తినే ఆహారం శాశ్వతం కాదు. ఇవాళ తిన్నాం కదా మనం మానేయట్లేదు, రకరకాల కూరలు చేసుకుని రోజుకో రకం కూర తింటున్నాం, కానీ ఏమైనా శాశ్వతంగా ఉంటుందా? లేదు. అన్నం ప్రాణం, అన్నం పానం, అన్నం మృత్యు. మనం తినే అన్నం ఉంది చూసారా, ఇదే ప్రాణం. మొట్టమొదటి ప్రాణం నిలబడాలని అన్నం తింటాం. ఆ తర్వాత ఆ తిన్న అన్నం ఏమవుతుంది, కొంత శరీరంలోకి వెళ్ళి వ్యర్థం అంతా బయటకు వస్తుంది, అదే అన్నం అపానం. తర్వాత అన్నం మృత్యు ఎక్కడో లేదు, మనం తీసుకునే గాలిలోనూ తిరిగే చోట లేదండి. మృత్యు అన్నంలోనే ఉంది. ఇవాళ హిమాలయాల్లో 400 ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 300 ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారని మనం చెప్పుకుంటాం, కానీ
వాళ్ళు ఏం తింటారు ఎవరైనా అడిగాడా? వాళ్ళు ఏమీ తినరు. అక్కడే ఉంటుంది పొయ్యిలు గిట్టి వెనక ఆడిపోతుంది అంటే నీళ్ళు అవన్నీ. అందుకని వాళ్ళు ఏం తినరు. మొట్టమొదటి ఆహారం తినేటప్పుడు తగ్గించుకుంటూ తపస్సులోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత జలం దగ్గరికి వెళ్ళి జలం నుంచి వాయు భక్షణలోకి వెళ్ళి ఆగిపోతారు. వాళ్ళ శరీరం ఆహారం కోరుకోరు. మనం అయితే గంటకి నీరసం వస్తే కాఫీ, టీ, బూస్ట్, హార్లిక్స్ తాగినా కూడా ఇంకా తప్పనిగా ఈ శివరాత్రి ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా బాబు, ఈ శివరాత్రి ఉపవాసం అనుకున్నాం. కానీ భార్యతో భర్త అంటారు, నేను నిన్నే అన్నాను నీతో నన్ను వదిలించుంటే నువ్వు వదలలేదు, నన్ను తీసుకొచ్చి దేవుడి దగ్గర కూర్చోబెట్టావు, ఈసారిగా 6 సార్లు తాగేవాడిని టీ అంటే ఈవిడు శివుడు వానేసి ఆ పొయ్యి దగ్గర ముంచోవడం డికాషన్ తీయడం, కాఫీ ఇవ్వడం, టీ ఇవ్వడం, కాఫీ ఇవ్వడం, బూస్ట్ లేకపోతే హార్లిక్స్ అయినా అయ్యాను. పిల్లలకున్నది తాగేయడం, వీళ్ళు తెచ్చుకున్నది తాగేయడం. తెల్లవారులు జాగారం కాదు కానీ ఇదొక గొప్ప ఆహారం. ఇది జాగారం కాదు, ఇది ఆహారం. ఇలా తయారు చేసుకున్నాం మనం. అందుకని మన శరీరం మాట వెంటబడితే ఎందుకు ఉంటుంది, దానికి ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాం. దాంతో అఖండ మహిమార్థం అస్మై గ్రామే స్థలం బ్రాహ్మణాది చాతుర్వర్ణానాం తదుపరవర్ణానాం చ सकलभद्रवशान्त्यर्थम् अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे क्षामडाम्बरमहामारी प्रदेश अग्निभयचोरभयरोगभयज्जरभयनिवारणार्थम् यजमानयोगेन यजमानस्य श्री मारुति भारद्वाजगोत्रस्य मारुति शिवरामकृष्णस्वरूप समर्थ सद्गुरु साईनाथ स्वामी देवता आलय निर्माण विषयेषु निर्भय निराटंकपूर्वकम् आलय निर्माणोद्गतफलसिद्ध्यर्थम् मनोभीष्टफलसिद्ध्यर्थम् वाञ्छितमनोरथफलसिद्ध्यर्थम् श्री परमेश्वरानुग्रहसिद्ध्यर्थम् यजमानयोगेन यजमानस्य यालकुलगोत्रस्य सत्यानन्दं गुप्तनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य यालकुलगोत्रवत्याः भजमानस्य महादरूहमध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे व्यक्तां व्यक्तवादाङ्गानवृहव्यावस्ते देवायाकाशान्यावरणैरावतेऽस्मन् ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आधारयज्ञ श्रीगोर्णवराहानन्दस्य ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदान्यपुष्पगन्धस्तार्वभौमसुप्रतीकाख्याश्वदिग्गजोपरिप्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलतलाकरवसातलमहातलपातानाति सप्तस्योपरि भूलोकभौर्लोकसमर्लोकमहर्लोकजनोलोकसत्यलोकादिहत्यस्याधो भागे महानालायमान भयराजस्य तप्तसहस्रफलाफलमण्डलमण्डिते अमरावत्यं भोगवत्यै नावति कान्तावति अयोध्ययामधुरामाजाकाशे काञ्चे अवन्तितापुरी मोक्षपुण्यपरे प्रतिष्ठितस्य श्री शोभपुत्रामसंवत्सरे उत्तराधुने शिशरऋतौ माघमासे पुष्पपक्षे त्रयोदश्यामुपरि चतुर्थस्यां वासरः भृगुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगी शुभगणने मंगुणविशेषविशिष्टायां शुभदो श्रीमान् रेवतः गोत्रः అందరూ గోత్రాలు పేర్లు చెప్పుకోండి మనసులో చెప్పండి మయా సహా దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మమ వంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శాశ్వత బ్రహ్మలోకే వైకుంఠలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం విగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర आप्तोर्याम शांतपन राजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि शतक्रतु सहस्र पुण्यफल अवाप्नोति हरेः सायुज्य आरोग्य सामीप्य आयुज्य प्राप्त्यर्थं लक्ष्मीनारायण देवता उद्दिश्य लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थं सालंकृत कन्यादानं अहं करिष्ये। ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। निर्गुण निरंजन निर्विकल्प निरामय निराख्यात पंजारुधेय प्रवरान्वित परमशिवगोत्रस्य सदाशिवशर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु।
నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామజ నిరాఖ్యాత పంచారుజేయ ప్రవధాన్విత పరమశివగోత్రస్య సదాశివశర్మణః పౌత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామజ నిరాఖ్యాత పంచారుజేయ ప్రవధాన్విత పరమశివగోత్రస్య మహానటీశ్వర శర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామజ నిరాఖ్యాత పంచారుధేయ ప్రవరాన్విత పరమశివగోత్రోద్భవాయ పన్నగభూషణాయ గంగాధరాయ చంద్రరేఖాధరాయ భస్మోద్భూషిత విగ్రహాయ శ్మశాన నివాసాయ తేజోస్వరూపాయ త్రిశూలధమరుకధరాయ శ్రీ మల్లికార్జునాయ వరాయ. తర్వాత అమ్మవారి ప్రవర చెబుతున్నాను, దండం పెట్టు. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. కాశ్యపావత్సారణైర్భ్రవత్రయారుధేయ ప్రవధాన్విత కాశ్యపసగోత్రస్య మహామేరు శర్మణో నత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. కాశ్యపావత్సారణైర్భ్రవశ్రయారుధేయ ప్రవధాన్విత కాశ్యపసగోత్రస్య మందరాచల శర్మణః పౌత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. కాశ్యపావత్సారణైర్భ్రవత్రయారుధేయ ప్రవధాన్విత కాశ్యపసగోత్రస్య హిమాచల శర్మణః పుత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. కాశ్యపావత్సారణైర్భ్రవత్రయారుధేయ ప్రవధాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకీం త్రిభువనాధీశ్వరీం భక్త సంరక్షణీం సౌభాగ్యవతీం సౌభాగ్యదాయినీం సర్వాంగ సుందర సౌందర్యవతీం శ్రీ పార్వతీనామ్నేం కన్యాం. హర హర మహాదేవ. చక్కగా షిరిడీ సాయి సత్సంగం సభ్యులు ఉమ్మర సత్యనారాయణ గారు, శ్రీమతి లక్ష్మి గారు, అలాగే సత్సంగం సభ్యులందరూ కూడా శివరాత్రి మహాశివరాత్రి మహాపరమని పుణ్యకాల మహోత్సవ సమయమందు శివపార్వతులకి అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి పాదపద్మములకు నమస్కరించి మధుపర్గములు సమర్పించడమైనది వ్యక్తిగత శ్రీ శ్రీ షిరిడీ సాయి సత్సంగం సభ్యులు ఉమ్మర సత్యనారాయణ గారు, శ్రీమతి లక్ష్మి గారు, అలాగే సత్సంగం సభ్యులందరూ కూడా శివరాత్రి మహాశివరాత్రి మహాపరమని పుణ్యకాల మహోత్సవ సమయమునందు శివపార్వతులకి అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి పాదపద్మములకు నమస్కరించి మధుపద్మములు సమర్పించడమైనది వ్యక్తిగత అయిందా? నమస్కారం చేసుకుని ఈసారి కన్యాదానం చేయడానికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలా తీసుకుందాం అనుకున్నారో అలా పట్టుకుని చేస్తా పట్టుకుని ఆడవారిని పైనుంచి నీళ్లు పోయమంటూ మగవారు అవి పట్టుకోవాలి. అలాగా పరమేశ్వరుడు ఏది శాశ్వతం కాదు భూమి మీద అని తెలియజేస్తారు. అలాగే ఇందాక అర్ధనారీశ్వరుడు అని చెప్పారు. అలాగే ఆయన
స్వామివారి చేతులు వేసేయండి అయ్యా. రక్షాబంధన అందరూ దండం పెట్టుకోండి మా రక్షాబంధనాలకు. రక్షాబంధన ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. తత్సమయే సూర్యాది నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆన్యకూల్యత ఫల సిద్ధిరస్తు. రండి సూర్యావధాని గారు, రండి సుబ్రహ్మణ్యావధాని గారు, రండి ఇంకో కూర్చోండి. నాలుగారు చేతికి వేసేయటమే, పక్కన ముడి వేసి ఆయన చేసి అమ్మవారికి వేసేయటమే. అమ్మవారికి ఎడం చెయ్య, స్వామివారికి కుడి చెయ్య. అమ్మ ఇంకో కూర్చేయండి బాబా, అయితే బావకి ఎలా వేశారు అయ్యా, ఇంకో కూర్చేయండి వేల పండుగలకి. గంగ వల్ల ఆయన ధరించడం వల్ల నీ దేహము మనస్సు రెండూ కూడా శుద్ధవుతాయి. నువ్వు
అలాగే ఈ వాస్తు పురుష పరివార దేవతలు అష్టదిక్పాలకులు. మనకి 4 దిక్కుల వరకు తెలుసు, ఏమిటి? తూర్పు, పశ్చిమం, ఉత్తరం, దక్షిణం తెలుస్తున్నాయి. కానీ ఈ యొక్క ఈశాన్యం, ఆగ్నేయం, నైరుతి, వాయువ్యం కూడా దిక్కులే. ఆ యొక్క దిక్కులతో కూడుకు 8 దిక్కులు అవుతున్నాయి అన్నమాట. అందుకనే వాటిగా అధిష్టాన దేవతలైనటువంటి అష్టదిక్పాలకుల్ని ఇక్కడ ఆవాహన చేసుకుంటాం. అయ్యా ఈసారి తీసుకుని అక్కడ పెడుతూ ఉండండి. ఓం ఇంద్రం ఓ విశ్వరస్పరి హవామహే జనయేభ్యస్మాగమస్తు కేవలః దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అగ్నిం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓషధః పరా నిరుద్ధగ్రహణామధే దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కుబేరం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఈశానం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇక్కడ ఇంద్రుడితో మొదలుపెట్టి ఈశాన్యుడి వరకు 8 దిక్పాలకులు, అష్టదిక్పాలకులను ఆవాహన చేశాం. ఈసారి మొన్నే మనందరికీ ఎప్పటి నుంచో చిరకాలమైన స్వప్నం నెరవేరేది అయోధ్య రామాలయం. రామచంద్ర స్వామి కూడా పరివారంగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాలి. ఎందుకంటే అంటే ఈశ్వరుడి గురించి చెప్పబడుతుంది. శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్య హృదయం విష్ణు విష్ణోశ్చ హృదయం శివ. అలాగే నారద మహాముని అడిగాడు, ఎవరిని? నారాయణుని అడిగాడు అనమాట. ఒక విషయం అడిగాడు, మీ ఇద్దరికి కొంతమంది భేదం చూపుతున్నారు, కొంతమంది ఈశ్వరుని ఇష్టపడుతున్నారు, కొంతమంది నారాయణుని ఇష్టపడుతున్నారు. అంటే దీనికి ఏంటి వృత్తాంతం చెప్పమని అడిగితే నారద మహాముని అడిగితే అప్పుడు చెప్పాడు, అద్భక్త శంకర ద్వేషి మద్వేషి శంకర ప్రియ ఉభయంతో నరకయ్యాతి యావచ్చంద్ర దివాకర. ఎవరు చెప్పిన మాట? నేను చెప్పే మాట కాదు, నారాయణుడే చెప్పాడు. మద్భక్త శంకర ద్వేషి అంటే నారాయణుని ఇష్టపడుతూ మద్భక్త నా భక్తుడై ఉండి ఈశ్వరుని ద్వేషించడం కానీ మార్కోవడం కానీ చేయకూడదు. మద్భక్త శంకర ద్వేషి మద్భక్త శంకర ద్వేషి మద్భక్త శంకర ప్రియ. అలాగే ఈశ్వరుని ఇష్టపడుతూ నారాయణుని మాత్రం ద్వేషించకూడదు. ఉభౌతో నరకయ్యాతి. అలా చేయడం వలన ఇద్దరికి భేదం చూపితే యావచ్చంద్ర దివాకరు వాళ్ళు నరకంలో ఉంటారు. ఎప్పటి వరకు? సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్నంత కాలము ఉంటారట. కొంత సమయం అని చెప్పలేదు. సూర్యుడు చంద్రుడు మరి శాశ్వతం కదా, వాళ్ళు ఎన్ని యుగాల్లో అయినా వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు ఆకాశంలో. వాళ్ళు ఉన్నంతసేపు నరకంలో ఉంటారు అని చెప్పబడుతుంది. అందుకని ఈ ఈశ్వరుడు కళ్యాణం చేసుకున్న ఇవాళ శివరాత్రి. ఎవరైతే శివరాత్రి పూట ఈశ్వర పంచాక్షరి లేకపోతే ఓం నమః శివాయ అని చేస్తే ఆ ఈశ్వరుడు కొంత తృప్తి చెందుతాడట. ఎవరైతే నారాయణ అష్టాక్షరి చేసి నారాయణ నారాయణ అంటారో వాళ్ళకి 100 రెట్లు ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్పి చెప్పబడుతోంది శివపురాణంలో. అందుకని ఈ రామచంద్ర పరబ్రహ్మే నారాయణ స్వరూపం కాబట్టి ఆయన కూడా ఆవాహన చేసుకోవాలి. ఓం రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే సీతాయ పతయే నమః సమేత రామచంద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పరివార సమేత రామచంద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి ఆంజనేయమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇక్కడ ఆంజనేయుని కూడా ఆవాహన చేసాం. ఎందుకు? ఆయనతో పాటు కూడా ఉండే ఆయన ఈయన. అలాగే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఆవాహన చేయవలసింది ఏంటి అంటే, మనం అలాగే మీ యొక్క ఒక్కొక్కరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, కొంతమంది వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు. వీళ్ళందరికీ కావాల్సింది ఏంటి? అష్టలక్ష్మి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ఆవాహన చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓం మహాదేవికి చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ లక్ష్మీ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఈసారి మీ అందరికీ లక్ష్మి వచ్చింది, లక్ష్మి ఆవాహన చేసాం. అందరికీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగింది. మరి పిల్లలకు కావాల్సింది ఎవరు?
సరస్వతి అనుగ్రహం కావాలి. ఈ సరస్వతి అనుగ్రహం కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే ఈశ్వరుడు మేధా దక్షిణామూర్తి స్వరూపంలో ఉన్నారు. ఆయన్ని ఆవాహన చేసుకుంటాం. ఓం సరస్వతి మధ్వదంబికమింద్రస్య కామ్యం త్రిపుర సుందరీ సమేత మేధా దక్షిణామూర్తిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ప్రణో దేవి సరస్వతి వాదే ధర్వాజినీవతే సరస్వతి మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అలాగే ఇక్కడ సరస్వతి దేవిని కూడా ఆవాహన చేయడం జరిగింది. ఈసారి మనకి ఈ యొక్క మొత్తం కల్పానికి కావలసిన వాళ్ళు 5 దేవతలు ఉన్నారు. వాళ్ళని పంచపాలకులు అంటారు అన్నమాట. ఈ యొక్క అంటే పృథ్వీ మొత్తం మనకి పంచభూతాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఈ పంచభూతాలు నడవడానికి ఈ పంచపాలకులే కారకత్వం అవుతుందన్నమాట. కనుక ఆ పంచపాలకులను ఆవాహన చేసుకున్నాక అప్పుడు వీళ్ళకి షోడశోపచార పూజలు చేసి మనం ఇప్పుడు హోమం ప్రారంభించుకుంటాం. అయ్యా ఈ యొక్క పంచపాలకుల్లో మొదలైనటువంటి అదే చేస్తున్నాం. మృత్యుంజయ పాశుపతం అనేది చేస్తున్నాం. దానికి అధిష్టాన దేవత మంత్రం చెప్తాం, ఆవాహన చెయ్యాలి. ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాధిష్టాన దేవతమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. యాతవేవ శేషునవామ సోమబలాతీయతో నిదహాతి వేదః లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. క్షేత్రపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. భయంకరం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ ఒకసారి కోడ్ పెట్టాలి, 4 పెట్టారు, 5 పెట్టారు. కద్రుద్రాగ ప్రతేదసే మే దుష్టవాగర వికసే లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. చాలు, మనం మొత్తం పరివార దేవతలతో కూడుకుని ఈ దేవతలందరినీ ఆవాహన చేయడం జరిగింది. సాయినాథుని ఆవాహన చేసుకున్నాం, కన్యకా పరమేశ్వరి దేవతను ఆవాహన చేసాం, మొత్తం కలశస్థాపన చేసి మనకి ఎవరైతే ఈ యొక్క శివరాత్రికి శివ యొక్క ఈ ఈశ్వరుడు యొక్క పరివారం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆవాహన చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆవాహన జరిగింది కదా, తర్వాత మనం చేయవలసింది ఏంటి? షోడశ ఉపచార పూజ. ఈ ఉపచార పూజలు చేసి వాళ్ళకి మనం అంటే కాళ్ళు కొడుక్కోవడానికి నీళ్లు, అలాగే స్నానం చేయడానికి నీళ్లు, నూతన వస్త్రాలు ఇస్తున్నట్టుగా నూతన వస్త్రాలని ఇవి సమర్పించాక పూజ చేస్తుంది. ఈ యొక్క దేవతలకి అందరికీ కూడా పరివార దేవతలందరికీ కూడా షోడశోపచార పూజలు చేస్తున్నాం. తరంగధ్యానం ఓం వందే శంభుమహాభగం సురగురో వందే జగత్కారణం వందే ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం. మండవస్త్రావాహిరేభ్యః సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమో నమః. సత్యోజాతం ప్రపద్యామి సత్యోజాతాయ వై నమో నమః. సమర్పయామి. నీళ్ళు చల్లండి 6 సార్లు. హరే భవేనా పాద్యం సమర్పయామి. హరే భవస్మమార్ఘ్యం సమర్పయామి. భవోద్భవాయ నమః. ఆచమనం సమర్పయామి. వామదేవాయ నమః. సమర్పయామి. జ్యేష్ఠాయ నమః. సమర్పయామి. శ్రేష్ఠాయ నమః. సమర్పయామి. రుద్రాయ నమః. ఆచమనం సమర్పయామి. నారాయ నమః. సమర్పయామి. గంధంలో నుంచి పువ్వు వేయండి లేదా అక్షతలతో వేసేయండి, పర్వాలేదు. అక్షరాన్ సమర్పయామి. పుష్పం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. ఓం భవాయ దేవాయ నమః. ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః. భూతాయ దేవాయ నమః. అలాయ నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. బలప్రవదనాయ నమః. సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమో నమః. నారికేల శకల సహిత అమృత బల సహిత కదలీ ఫలాంగ్రే దగామి. ఓం నానాయ స్వాహా. ఓం పానాయ స్వాహా. ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా. ఓం దానాయ స్వాహా. ఓం సమానాయ స్వాహా. మధ్యే మధ్యే వాణీం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాభోజం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి.
आदौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनम् गोविंदा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। దేవాయ నమః చెంపు తీసుకుని ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తాం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదభిస్సేదసాదనం. కలశ నీళ్ళు అయిపోయాక అయ్యా సార్ పాలు తీసుకుని ప్రారంభించండి. లింగోద్భోగాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఓం ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ఓం నమస్తే రుద్రమంత్రే నమః శివం భగవతే నమః
Thank you.